सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। साबका विदेश मंत्री ते भारतीय जनता पार्टी के सीनियर आगू सुषमा स्वराज का देहांत। दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट विखे सरकारी सन्मानां नाल कीता गया अंतिम संस्कार। पीएम मोदी समेत भाजपा के होर आगुओं ने जताया अफसोस। सुषमा स्वराज की मौत ते पंजाब की कैप्टन सरकार ने अद्धे दिन की छुट्टी का किया ऐलान। आप आगू भगवंत मान ने भी सुषमा स्वराज की मौत ते किया दुख का प्रगटावा। सुषमा की मौत नूं दस्सिया देश लई एक वड्डा घाटा। जम्मू कश्मीर विच धारा 370 नूं रद्द करन तो बाद नहीं रुक रहा समर्थन ते विरोध करन वालियां दा सिलसिला। मुजफ्फरनगर दे भाजपा एमएलए विक्रम सैनी ने उगलिया जहर। कहा हुण भारत दे लड़के कश्मीर दीआं गोरियां कुड़ियां नाल कर सकणगे विआह। सैनी दा चौतरफा विरोध। कश्मीर संबंधी मोदी सरकार के फैसले का किरती किसान यूनियन ते स्टूडेंट यूनियन वालों विरोध। बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर दिता धरना। धारा 370 दोबारा लागू किए जाने की कीती मंग। ते श्री दरबार साहिब की परिक्रमा के वरांडिया ते हुण हरियां भरियां वेलां देणगीआं मनमोहक दृश्य। सचखंड श्री हरमंदर साहिब के मुख ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह ने परिक्रमा की दूसरी मंजिल ते लगाए बूटे। कहा गुरबाणी भी वातावरण नूं साफ सुथरा रखण दा दिंदी है उपदेश। ते हुणे ने खबरां दा विस्तार। साबका विदेश मंत्री ते भारतीय जनता पार्टी के सीनियर आगू सुषमा स्वराज का अज अंतिम संस्कार लोधी रोड स्थित शमशान घाट विखे सरकारी सन्मानां नाल कीता गया। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साबका उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ते केंद्रीय कैबिनेट के लगभग सारे मंत्री ते बहुत सारे अधिकारी ते आम लोग मौजूद सन। दस दईए कि 67 साला श्रीमती सुषमा स्वराज नूं राती लगभग 9:30 बजे बहुत ज्यादा तकलीफ होने कारण एम्स दाखिल करवाया गया सी। उन्हां नूं तद तक दिल का दौरा पै चुका सी। फिर उन्हां नूं एमरजेंसी वार्ड लिआंदा गया जिथे उन्हां नूं बचाउण दे बहुत मैडिकल यतन किए गए पर कुदरत नूं कुछ होर ही मंजूर सी। हुण परिवार विच सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल ते उन्हां दी धी बांसुरी स्वराज रह गए ने। पर जिहड़ा अज गए ने साडे पंजाब नूं साडे हिंदुस्तान नूं ਇਹਦਾ बड़ा नुकसान है और ये ਸੇ हरियाणे ਦੇ लेकिन हरियाणा साडा पंजाब का हिस्सा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ जॉइंट पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ एमपी ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ सो ਸਾਨੂੰ बहुत दुख है एंड इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर इंडिया। सिर्फ पंजाब आज अचानक छोड़ के चली गई उनको। बहुत हमारा पुराना संबंध रहा। हमारे हरियाणा के प्रभारी भी रही। जब मैं संगठन मंत्री था उस समय बहुत विषयों के ऊपर उनसे चर्चा होती थी। बाद में वो जब केंद्र सरकार में थे तो उनके साथ बहुत विषयों पर जो विदेश मंत्री थी बातचीत होती थी। खास करके उनका जो एक विशेषता थी, जब भी कोई उनको कोई समाचार मिलता कि विदेश में बैठे हुए किसी भारतीय को कोई दुख तकलीफ है तो जब तक उसकी दुख तकलीफ दूर नहीं हो जाती थी वो निरंतर उसको प्रयत्न करती थी। कहीं मेल करनी है, कहीं विदेशी के अधिकारियों से बात करनी है, उनके एम्बेसी से बात करनी है, कहीं हमारे यहाँ हरियाणा में भी कोई ऐसा विषय था हमको कोई बात करने की बात होती तुरंत हमको समाचार मिलता था और इसमें एक प्रकार से अपना नाम कमाया है। आम आदमी पार्टी के आगू भगवंत मान ने सुषमा स्वराज की मौत ते कहा कि देश ने एक वधिया ते ईमानदार लीडर गवा लिया है। मान ने कहा कि उन्हां दे सुषमा स्वराज नाल काफी वधिया संबंध रहे ने। मान ने कहा कि विदेशों में फसे नौजवानों के मुद्दे नूं ओह उन्हां दे कोल लैके जांदे हुंदे सन। मान ने कहा कि सुषमा स्वराज हमेशा विदेशों में फसे लोगों की मदद लई तत्पर रहंदे सन। दोस्तों, सुषमा स्वराज जी का इस दुनिया तो चले जाना एक ना पूरा होने वाला घट है। एक ऐसी लीडर जिहड़ी देश के नागरिकों को प्यार करती सी, जिहड़ी बहुत वधिया बुलारी सी, जिहड़ी ईमानदार सी और लोगों के जिहड़े काम करन नूं पहल दिंदी सी। मेरा उन्हां नाल काफ़ी काम करन दा तजर्बा रहा। हज़ारां की गिणती च मुंडे कुड़ियां जिहड़े विदेशों के विच फस जाते सी उन्हां दी मदद नाल ही इत्थे लैके आया। वो अंबाले के पंजाबी परिवार चों करके असीं पंजाबी च गल करते सी। उन्होंने अपने अफसरां नूं कहा होया सी कि भगवंत मान का कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए कि हज़ारां की गिणती च मुंडे कुड़ियां जिहड़े विदेशों चों आ रहे हैं उन्हां दीआं दुआवां भी सुषमा जी नूं बचा नहीं सकियां। और मैं उन्होंने हुणे संस्कार तो आया भारी हजूम उत्थे इस गल का सबूत सी कि कितना प्यार करते सी उन्होंने। सो उन्हों का बेवक्त चले जाना बहुत अफसोस की गल है। मैं खास तौर पर निजी तौर पर मैं तो इस गल का जदों इराक दे विच मुंडे फस गए थे जिहड़े 40 जिहड़े लभे नहीं सी, बाद च उन्हां दीआं लाशां आईयां, वो मैनूं हर रोज़ पार्लीमेंट च कहनी सी भगवंत
ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਣ ਕਿਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਿਲकुल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਵਾਂਗ ਸੀ। विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में वे हमारे बीच में नहीं रही। और मुझे जिसने मैसेज किया था, मेरा तो उसके साथ झगड़ा तक हो गया कि इस तरह की अफवाहें नहीं फैलाते हैं, पहले पता ले लिया करो ये वो। और उसके बाद जब अचानक देखा तो थोड़ी देर के बाद ही जब पता हुआ तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि सुषमा जी हमारे बीच में नहीं है। क्योंकि सुषमा जी के साथ निजी तौर पर मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा रहा है। मैं उनके पास आती रही हूँ, उनसे मैंने जब भी टाइम मांगा उनके घर पर, वो अपने घर पर ही मेरे साथ मुलाकात करती थी, ज़्यादा पंजाबी में मेरे साथ बात करती थी। मेरा उनके साथ इस तरह से था नहीं कि एक राजनेता के तौर पर, एक बड़ी नेता के तौर पर मैं उनसे मिल रही हूँ। मुझे लगता था मैं अपनी बड़ी बहन को मिल रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा उस समय इस तरह से हुआ कि सदमा पहुँचा कि सच में सुषमा जी आप चली गई। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਰਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਰਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਕੋਹਨਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਨਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਰਿਆਵਲ ਭਰਪੂਰ ਫੁੱਲਦਾਰ ਵੇਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ IHA ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਵਾਮੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਏਗੀ। ਵਹੀਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਆ। ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੁਮ ਸੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ, ਸੁਗੰਧੀ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੂਫ ਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬਰਾਂਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਗਿੰਗ ਵੇਲਜ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੈਂਗਿੰਗ ਵੇਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਨੇ, ਸੁਗੰਧੀ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੂਥਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੋਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਜਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ, ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਸਰ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਸਰ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, 2 ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸਰ 4 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰ FIR ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਆਗੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੱਸ ਕਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੀ? ਔਰਬਿਟ ਆ ਜੀ। 4 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ 3 ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਜਵਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਕਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਤੋਂ 30 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਾਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਧੂੰਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਕਾਬੂ? ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। मुद्दतें गुजरी रंजो सितम सहते हुए अब शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ, ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ, ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ, 80% ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਨਰਕ ਭਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਤਾਮਿਲਾਂ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਤੀ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ UNO ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਜਬਰਾਨਾ ਕਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਗੋਰੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਆਰੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖਤੌਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮ ਸੈਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। मोदी जी, आपने मेरा सपना पूरा कर दिया, पूरा भारत खुश है, सारे जगह नगाड़े बज रहे हैं, पूरा जो उल्लास है, चाहे वो लद्दाख हो, लेह हो। मैंने कल फोन करा
एक हसीन जी हमारे उनके जानने वाले हैं, भाई प्लॉट लिवा के कोई मकान रहेगा। पहला हुआ मेरा नंबर हो खतौली विधानसभा का, कार्यकर्ता बहुत उत्सुक है और जो कुआरे हैं उनकी शादी वही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? पहले वहाँ देखो कितना महिलाओं पर कितना अत्याचार था। वहाँ की लड़की यदि किसी उत्तर प्रदेश के छोरे से शादी कर ले तो उसकी नागरिकता खत्म, बाहर की नागरिकता अलग, कश्मीर की अलग। यानी एक देश दो विधान कैसे होना चाहिए। और जो मुस्लिम कार्यकर्ता है अगर एक दो यहाँ बैठे हो रहे खुशी मनानी चाहिए, शादी वहाँ करो ना कश्मीरी गोरी लड़की से, खुशी मनानी चाहिए उन्हें भी। पूरे चाहे हिंदू मुसलमान कोई हो, ये पूरे देश के लिए एक उत्साह का विषय है। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35A ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਬਚਾਅ ਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ MSP ਤੈਅ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਧੂਰੀ ਮਿਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ 3 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜਾ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਧੂਰੀ ਮਿਲ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਦਵਾਈਆਂ, ਦਰਿਓ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਡੈਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੋਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਡੈਮਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰੋਕਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੇ ਮੂਹਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਆ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਕਿਤੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਸਾਡੇ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਚੌਥੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਗ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 31/12/2019 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IAS ਤੇ IPS ਤੇ IRS ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਬੋਰੀਆਂ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ DSP ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਗਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਬੋਰੀਆਂ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਮੰਨੂ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬੂਲੇ ਥਾਣਾ ਜੀਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥਾਣਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ 40 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਾਰਸੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਪੁੱਜਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ। PM ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਅਫਸੋਸ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਆਪ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ।
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਐਮਐਲਏ ਵਿਕਰਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਗਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵਿਆਹ। ਸੈਣੀ ਦਾ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਰੋਧ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ, ਧਾਰਾ 370 ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਰਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਬੂਟੇ, ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।